हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण शर्मा पढ़तना जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद ಎಲ್ಲರೂ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Gita Mohan Mataji. Hare Krishna, Padmavati Mataji. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏಕಾದಶಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಯಾರ್ಯಾರು ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತನ ಅಥವಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಇವತ್ತು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನವ್ಯ ಮಾತಾಜಿ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಸುಮ್ನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇನೆ ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಕರಿಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದ್ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ನಾವೇನೋ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ವೇನೋ ಕೃಷ್ಣ, ನಾರಾಯಣ, ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರೇನೆ ತುಂಬಾ ಅಷ್ಟೊಂದು ಲೆಕ್ಕನೆ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಫಲ ಇದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಮನ್ಸಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಫಲವನ್ನ ಪಡಿತೀವಿ ಅಂತ. ಅಂತಹ ದಿನ, ಹರಿಯ ದಿನ, ನಾವೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ. ನೆನ್ನೆಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಭಗವಂತ ಏನಂದ್ರು, ಅವರ ಸಾಕಾರ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಆ ರೂಪ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಆ ರೂಪವನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ಪೂಜಿಸ್ತಾರೋ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಂತಹ ಸತ್ಯವನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ತಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದವರಲ್ವಾ ನಾವೆಲ್ಲ. ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ತಾಯಿ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಹಾಗೇನೆ, ಆ ಮಗು ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದ್ರುನು ತಾಯಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ಯಾವಾಗ ನನ್ ಮಗ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಯಾವಾಗ ನನ್ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಾನೋ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಪ್ಪ, ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಬರ್ದ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀನ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀನ್ ಅಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಪಕ್ಷ ತಾಯಿ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮಗು ಮೇಲೆ, ನನ್ ಮಗ ಬೇಡ ಅಂತ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಎಂತ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು? ಲೌಕಿಕ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಲ್ಲ, ಅವನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಅಲೌಕಿಕ. ನಾವು ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್, ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಹಂಗಲ್ಲ. ಭಗವಂತನನ್ನ ಋಷಿಕೇಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತವನು ಅಂತವನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಟ್ಟವರಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಒಳ್ಳೆಯವರಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯರಾಗ್ತೀವಿ, ಭಗವಂತ ನೀನ್ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರು ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಂತಾನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರ ಸ್ನೇಹಿತ, ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ನೇಹಿತ, ನನಗೆ ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತ, ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಇಂತಹ ಹರಿದಿನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ದಿನದ ಶುಭ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದಂದು ಅದ್ ಲೆಕ್ಕ, ಪುಣ್ಯ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೇನೆ ನಾವು ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂತ ದಿನ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪುಣ್ಯ ನಾವು ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ.
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕಥಾಮಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾನಿತಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರು ಶ್ರೀಯುತ ಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುರುನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಹಗಣ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನ ಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾನ್ ಸಹಗಣ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ್ಚ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ದೀನಬಂಧು ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾ ಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೆ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೆ. ವಾಂಚಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ನಮೋ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಇತಿ ನಾಮಿನೇ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೆ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣೆ. ಜಯೋ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಾಗುರುಗಳಾದ ನಾಮನಿಷ್ಠದಾಸರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದನ ಸೇವೆಗಂತ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ನಿನ್ನೆ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ, ಅಧ್ಯಾಯ 12 ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ. ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿದ್ವಿ, ಹೇಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಭಗವಂತ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ? ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ, ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಯಾವುದು? ಕರ್ಮ ಫಲದ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದು. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಿ, ಆದ್ರೆ ಫಲವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ. ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಂದ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಶಾಂತಿ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೋ ನಾವು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ದುಃಖ ಇದ್ದಾಗ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನೂ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಆ 7 ಬೀಳುಗಳಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಆ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿ ಎದ್ದೊಳೋದು, ಮತ್ತೆ ಮುಳುಗೋದು, ಮತ್ತೆ ಎದ್ದೊಳೋದು, ಮತ್ತೆ ಮುಳುಗೋದು, ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನ ಭಗವಂತ ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆನೆ ನಾನು ಏಕಾದಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಭಗವಂತನನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅವನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಗೀತಾ ಮೋಹನ್ ಮಾತಾಜಿ ಶ್ಲೋಕ, ಸಾರಿ ಗೀತಾ ಎಂ ಮಾತಾಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ. ಎಷ್ಟನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮಾತಾಜಿ? ಮಾತಾಜಿ 13-14. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅದ್ವೈಷ್ಟ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಮೈತ್ರ ಕರುಣ ಏವ ಚ ನಿರ್ಮಮೋ ನಿರಹಂಕಾರ ಸಮದುಃಖ ಸುಖ ಕ್ಷಮಿ ಸಂತುಷ್ಟಃ ಸತತಂ ಯೋಗಿ ಯತಾತ್ಮ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಮಯ್ಯ ಅರ್ಪಿತ ಮನೋ ಬುದ್ಧಿರ್ಯೋ ಅದ್ಭಕ್ತ ಸಮೇ ಪ್ರಿಯ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಂತ ಶ್ಲೋಕನ ಓದಿದ್ರಿ ಇವತ್ ನೀವು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಈ 13 ಮತ್ತೆ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ? ಯಾರಿಗೆ ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲವೋ, ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಮೈತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತನೋ, ತಾನು ಒಡೆಯನೆಂಬ ನಿರ್ಮೋಹ ನಿರಹಂಕಾರ, ನಾನೇ ಒಡೆಯ ತಾನು ಒಡೆಯನೆಂಬ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರಹಂಕಾರನೋ,
ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ದೆ ನಾನೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಡೆಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಸುಖ ದುಃಖ ಸಂತುಷ್ಟ, ಸುಖ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಚಿತ್ತನೋ, ಸತತಂ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕ್ಷಮಾಶೀಲನೋ, ಸದಾ ತೃಪ್ತನೋ, ಸಂತುಷ್ಟಂ ತೃಪ್ತನಾಗಿ, ಏನೇ ಬಂದ್ರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ದುಃಖ ಬರ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ತರ ಇತ್ತು. ಕ್ಷಮಾಶೀಲನು, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದು ಅಲ್ವಾ. ಯಾರ್ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಾಗ್ತಾರೋ, ಭಕ್ತಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತಾವು ಭಕ್ತಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೀವೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನಮಗ್ ನಾವೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಭಗವಂತ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷಮಾಶೀಲನೋ, ಸದಾ ತೃಪ್ತನೋ, ಸಂತುಷ್ಟನೋ, ಆತ್ಮ ಸಂಯಮಿಯು, ದೃಢಚಿತ್ತದಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನು, ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವವನು, ಅಂತಹ ಭಕ್ತನು ನನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯನಾದವನು, ಅಂತಹ ಭಕ್ತನು ನನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯನಾದವನು. ಮೊನ್ನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾತಾಜಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಮಾತಾಜಿ ವೈಕುಂಠ ಇದೆ, ಗೋಲೋಕ ಇದೆ, ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ? ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತೀವೋ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹಂತವಾಗಿ ಆ ಮೋಕ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ವಿವಿಧವಾದ ರೀತಿ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ನಾವ್ ಮಾಡುವ ಭಕ್ತಿ, ನಾವ್ ಹೇಗ್ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅದೆಂಗಪ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆಗ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇಗಾಗ್ತಾರೆ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅಸೂಯೆ ಇದೆಯಾ? ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಅಸೂಯೆ ಇದೆಯಾ? ಅವಾಗ ಅಸೂಯೆ ಪಡ್ಕೋಬಾರ್ದಪ್ಪ ನಾನು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ? ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅಸೂಯೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಸೂಯೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಉನ್ನತ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವ್ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಸೂಯೆ ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನ್, ನೀವ್ ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಸೂಯೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನ ಈಗ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದೀವೋ ಅಸೂಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಾರ್ದಂತೆ. ಅಸೂಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ನಾವ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ನಾವ್ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯನಾಗ್ಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣನ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯನಾದ ಭಕ್ತನಾಗ್ಬೇಕು. ಅಸೂಯೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಸೂಯೆ ಪಡಬಾರ್ದು. ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಸಿಕ್ತು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಕಾರು ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಅಸೂಯೆ ಬೇಕು, ನನ್ಗೂ ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನನ್ಗೂ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣನ್ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನನ್ಗೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ನಂಗೂ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ನೀವ್ ಕರೆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬರಲ್ಲ, ನಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಈ ತರ ಅಸೂಯೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲವೋ, ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು? ಭಗವಂತನ ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯನಾದವನು, ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯನಾದ ಭಕ್ತ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೀರಾ? ಅಸೂಯೆನೇ ಇಲ್ದೆ ಇದ್ದಾಗ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತನೋ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೇ ತರ, ಎಂತವ್ರಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇನೆ. ರಾಕ್ಷಸನ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದ್ ನಿಂತ್ರು ಸಹ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು? ಸ್ನೇಹಿತನಾಗೆ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾವ್ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತೇವೆ? ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಮ್ಮಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಮುಗ್ದು ಹೋಯ್ತು, ನಾವೇ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬೈತೀವಿ. ಏನಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವಾ? ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜಗಳ ಮಾಡೋದೇ ಆಗೋಯ್ತು. ಊಟ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಜಗಳ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟು. ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು. ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕೆಲ್ಸ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆದಾಗ ನಮ್ ಮಕ್ಳಿಗೂ ನಾವೇ ಬೈತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆನೆ ನಾವು ಕೋಪವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ, ನಮ್ ಸಂಸಾರದೊಳಗಡೆನೆ. ಆಚೆ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲಾರ್ನು ಸಮವಾಗಿ ಹೇಗ್ ನೋಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾರು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನಮ್ಗೆ, ಅವ್ರ ಕಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಯಾರ್ ನಮ್ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಯಾರ್ ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತ ಜೀವಿಗಳ ಲಕ್ಷಣ. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತನು, ಯಾರನ್ನು ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಾಣಿ, ಇದು ಪಕ್ಷಿ, ಇದು ಮರ, ಇದು ಮನುಷ್ಯ,
ಇವನು ಈ ಜಾತಿ, ಅವನು ಯಾ ಜಾತಿ, ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿಂಗಡೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ನೋಡ್ತೀರಾ. ನೀವು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರಾ, ನೀವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇಲ್ವಾ, ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದಿನೇ ದಿನೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ತರ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ತಾನು ಒಡೆಯನೆಂಬ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಒಡೆಯ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾರಣ, ನಾವೆಂತದನ್ನೇ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಹ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಜೀವ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿವೋ, ಈ ದೇಹವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ, ಬೇರೆ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿವೋ, ಏನೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. 24 ಗಂಟೆ 365 ಒಂದು ವರ್ಷ 24 ಗಂಟೆ ಈ ದೇಹದ ಜೊತೆ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾರು ಈ ದೇಹದ ಜೊತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ದೇಹವನ್ನೇ ತಿಂದು ಉಂಡು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಂತ ದೇಹವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಡೆಯ, ಈ ವಸ್ತುಗ್ ನಾನು ಒಡೆಯ, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಓನರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಟೆಂಪರರಿ ಇಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ನನ್ನದು, ನಾನೇ ಒಡೆಯ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ನನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆರೆದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಒಡೆಯ ಭಗವಂತ, ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳ ಇನ್ಚಾರ್ಜು, ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳ ಓನರು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಓನರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಾವು ಒಡೆಯ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಹ ತಾವು ಒಡೆಯ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಕೃಷ್ಣನದ್ದೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಏನಾರು ಇದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಂದು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನಂತ ಜಂಬ ಕೊಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಏನಂತ ಅಹಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿತೀವೋ ನಿರಹಂಕಾರಿಗಳಾಗ್ತೇವೆ. ಸುಖ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಚಿತ್ತನು. ಭಗವಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರ್ಜುನನ್ಗೂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ನಮಗೂ ಪದೇ ಪದೇ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಏನು? ನೀವು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಾದು ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಅಷ್ಟೇನೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ದುಃಖ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಫಿಕ್ಸ್. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೇಗೆ ಉಷ್ಣ ಶೀತ, ಹೇಗೆ ಸಮ್ಮರ್ ವಿಂಟರ್ ಬೇಸಿಗೆ ಚಳಿಗಾಲ ಬರುತ್ತೋ ಹಂಗೇನೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಎರಡು ಅಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು, ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಂಡ್ ಇದೆ, ಹೋಗೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಸುಖ ದುಃಖ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಮಚಿತ್ತನು. ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಜೋರಾಗಿ ಹಿಗ್ಗಿ ಮಗ್ಗಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ವು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸೋತಾಗ ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಹತ್ತು ಕರೆದು ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸುಖ ಬಂದ್ರು ಒಂದೇ ಸಮನೆ, ದುಃಖ ಬಂದ್ರು ಒಂದೇ ಸಮನೆ. ಸಮಚಿತ್ತನು, ಚಿತ್ತವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ರಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಕ್ಷಮಾಶೀಲನು. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಇರಲ್ವೋ, ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವೋ, ಅಸೂಯೆ ಅನ್ನೋದಿರಲ್ವೋ, ನಮಗ್ ಬರೋ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಿರ್ತೀವೋ, ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ್ದ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಸರಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ತೇವೆ. ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಎಂಥದೇ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿದವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕಾರೆ ನಾವ್ಯಾರಾಗ್ತೇವೆ? ಕ್ಷಮೆ ಇರ್ಬೇಕು, ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು. ನಾನು ಅಂಬರೀಷ ಮಹಾರಾಜರನ್ ಕತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಭಗವಂತನ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಭಗವಂತನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಭಗವಂತ ಅವನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂಬರೀಷ ಮಹಾರಾಜ ಏನೂ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೈಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ದುರ್ವಾಸಮನಿಗೆ, ನಾನು ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಭಕ್ತನಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಒಂದ್ ತೊಟ್ಟು ನೀರ್ ಕೊಡದ್ನಪ್ಪ, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ? ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು? ನೀವ್ ಶಾಪ ಕೊಡೋದ್ರೆ ಈ ಸರಿನಾ? ಹಿಂಗೆ ರಾಕ್ಷಸನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದ್ ಸರಿನಾ ಅಂತ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾವು ಮಾಡುವ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಷ್ಟೇ
ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿರೋದು, ನಾವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದು. ಅದ್ರ ಫಲಾಫಲಗಳನ್ನ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ? ಕೃಷ್ಣ ನೋಡ್ಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಂಬರೀಷ ಮಹಾರಾಜ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಮಹಾನ್ ರಾಜ, ಇಡೀ ಅರಮನೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಸೈನಿಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅಂತಂತ ವೀರ ಯೋಧರಿದ್ದಾರೆ, ಅಂತವ್ರೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಸಹ ತಾನೂ ಸಹ ಸುಮ್ನೆ ನಿಂತು, ಹೌದೇನೋ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು, ನಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀನೋ ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದನೋ ಭಗವಂತನ್ ಗೊತ್ತು, ಕ್ಷಮಯ ಶೀಲರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸದಾ ತೃಪ್ತನು. ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಮಾತು. ಈ ಈ 2 ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳೋದಕ್ಕೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ 2 ದಿನನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕನ್ಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಗುಣಗಳು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ, ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಬೆಟ್ಟನ್ ತೆಗ್ದು ಆ ಕಡೆ ಇಟ್ರು 1% ಕೆಲಸ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ, ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವ್ ಬರ್ಬೇಕು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ. ಸದಾ ತೃಪ್ತನು. ಏನೇ ಬರ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಆಸೆ ಇದ್ದಷ್ಟೇನಾಗುತ್ತೆ, ತೃಪ್ತಿನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಂತ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಮಚಿತ್ತರಾಗಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ. ಎಷ್ಟೇ ಆಸೆ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಕೆಲ್ಸ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರ್ತು ಫಲದ ಮೇಲೆ ಇರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬಂದ್ರು ತೃಪ್ತಿನೇ, ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು ತೃಪ್ತಿನೇ, ಸುಖ ಬಂದ್ರು ತೃಪ್ತಿನೇ, ಅವರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಂತುಷ್ಟನು, ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಪ್ಪ, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯೋ ನನ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆತ್ಮ ಸಂಯಮಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆತ್ಮ, ನಾನು ಈ ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಇಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ಲು, ನಾನು ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ದಾಸ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ದಾಸ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ನಾನು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಂಯಮಿಯಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕು. ದೃಢಚಿತ್ತದಿಂದ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ದೃಢಚಿತ್ತ ಯಾವಾಗ? ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಾದಾಗ. ಹೇಗಾಗ್ತೀವಿ? ಭಗವಂತ ಯಾರು ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ. ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ? ಭಗವಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ. ದೃಢಚಿತ್ತದಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಏನೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನೂ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ನಿಲ್ಸೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವವನು. ಏನ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೋ, ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೋ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಹಂಗೆ ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅಂತಹ ಭಕ್ತನು ನನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯನಾದವನು. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುಧಾಮ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅಲ್ವಾ, ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದವರು. ಎಂತ ಬಡವ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿದ್ರು ಸಹ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ ತಿಂತ ಇದೆ ಬಡತನ. ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಾಪ, ನಿನ್ ಸ್ನೇಹಿತ ತಾನೆ, ಅವನು ರಾಜ, ಅವನ ಹತ್ರ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದೆ, ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂತ. ಅರಮನೆಗ್ ಬಂದಾಗ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅವನು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಅವನು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನೇ ಅವನ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತಿಗೂ ಮೂಲ ಅವನು. ನಮ್ಗೆಲ್ಲರ್ಕಿಂತ 1,00,000 ಪಟ್ಟು 1,00,000 ಪಟ್ಟು ಜಂಬ ಇರ್ಬೇಕು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಶ್ರೀಮಂತನೋ, ಅವನು ನನ್ಗೇನೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ನನ್ಗೇನೋ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಇಲ್ಲ. ದುರಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ, ಅಹಂಕಾರವನ್ನ ತೋರಿಸ್ದೆ ಅವ್ರ ಕಾಲನ್ನ ತೊಳಿತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತ ಇವನೊಂದು ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದವ್ರ ಧರ್ಮ. ಅದನ್ನ ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನೇ ಇಷ್ಟು ಕರುಣಾಮಯಿಯಾಗಿ, ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ನಿರಹಂಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲಿಂದ ದುರಹಂಕಾರ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲಿಂದ ಈ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಏನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸೇವೆ ನೋಡಿ ಸುಧಾಮನ್ಗೆ ಬಾಯೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ.
ಅಂತಹ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ, ಹೆಂಗಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೇಳೋದು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಹೆಂಗ್ ಕೇಳೋದು ಅಂತ ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೂ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಕೇಳ್ದ ಗೊತ್ತಾ, ಅದ್ಗೆ ನನ್ಗೇನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನೀನೇನಾದ್ರು ನಂಗೆ ತಂದಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಏನೂ ತಂದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲೇ ಅವರ ಶಲ್ಯದ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇನಿಲ್ಲ, ಗಟ್ಟಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ತಿಂತ ಬಾಯಿ ನೋವು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಅದು ಒಂದ್ ಚೂರೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಗಂಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಅವಲಕ್ಕಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಕಳ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಗಂಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಗಂಟನ್ನ ಬಿಚ್ಚೋಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾಕಿರೋ ಗಂಟು ಅವಲಕ್ಕಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸೋಲ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಈ ಕೈಲಾಗೋಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಅವಲಕ್ಕಿ, ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಲೋ ಬೇಡವೋ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದಾನೆ ನನ್ ಕೃಷ್ಣ, ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡೋದು, ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲಪ್ಪ ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ದೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಸುಧಾಮ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಿಂತಾರೆ. ಈಗ್ಲೂ ನೀವು ನೋಡ್ಬಿಡ್ದು ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಲಕ್ಕಿನಾರು ಇಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನ ತಿಂದು ಏನೂ ಕೇಳ್ದೆ ವಾಪಸ್ ಹೋದ ಸುಧಾಮ ಮನೆಗೆ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಇಡೀ ಮನೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬಡತನ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಯಾರು? ಭಗವಂತ. ಅಷ್ಟೇ, ಕೃಷ್ಣನೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮನ್ನ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವನ್ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾವು ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತನ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಅವನ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಏನಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ಇಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಭಗವಂತ ನಮಗೋಸ್ಕರನೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳ್ತಾರ? ಹೇಳಿ. ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ, ಶ್ಲೋಕ 15. ಮೇಡಮ್ ಯಾವ ಮೇಡಮ್ 15? ಮಾತಾಜಿ ಶ್ಲೋಕ 15. ಯಸ್ಮನ್ನೋ ದ್ವಿಜತೆ ಲೋಕೋ ಲೋಕಾನೋ ದ್ವಿಜತೆ ಕ್ಷಯ. ಮೈಕೇನ ಶೋಭಯೋದ್ವೇಗೈ ಮೂರ್ಖತೋ ಯಸಚ ಮೇ ಪ್ರಿಯ. ಮಾತಾಜಿ ಮೈಕೇನೋ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉದ್ವೇಗವನ್ನು ಪಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾರಿಂದಲೂ ಉದ್ವೇಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಸುಖ ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ, ಭಯ ಮತ್ತು ಆತಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಚಿತ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೋ ಆತನು ನನಗೆ ಬಹು ಪ್ರಿಯನಾಗುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವೇನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಆ ಕಾರಣ ಯೂಶಲಿ ನಾವಲ್ದೆ ಬೇರೆಯವರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾರಣ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನಾವಂತೂ ಯಾವತ್ತೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉದ್ವೇಗವನ್ನು ಪಡುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಉದ್ವೇಗ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಉದ್ವೇಗ, ಏನಾದ್ರು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೇನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ನನ್ಗೆ ಉದ್ವೇಗ, ಸಿಕ್ಕಿದ್ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ವಾ ಉದ್ವೇಗ, ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಯಾವಾಗ ಕಳ್ದೋಗುತ್ತೋ ಅದು ಉದ್ವೇಗ, ಸಿಕ್ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕತ್ಕೊಂಡ್ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಏನಾಗುತ್ತೋ, ಯಾರು ಬೈದ್ರೋ, ಯಾರು ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡಿದ್ರೋ, ಯಾರು ನನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ಲಿಲ್ವೋ, ಯಾರು ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವೋ, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಉದ್ವೇಗ ಉದ್ವೇಗ ಉದ್ವೇಗ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೂ ಉದ್ವೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ.
ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉದ್ವೇಗವನ್ನು ಪಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾರಿಂದಲೂ ಉದ್ವೇಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ, ತಾನೇ ಉದ್ವೇಗವನ್ನ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನಿದ್ರು ಸಹ ಯಾರೇನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅವ್ರು ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಲಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಸುಖ ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಒಂದೇ ತರ ಇರೋದು, ಭಯ ಆದಾಗ್ಲೂ ಒಂದೇ ತರ ಇರೋದು, ಆತಂಕ ಆದಾಗ್ಲೂ ಒಂದೇ ತರ. ಹೆಂಗೆ ಸಮಚಿತ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೋ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಬಂದೇ ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ, ಟೆನ್ಷನ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೋ, ಟೆನ್ಷನ್, ಉದ್ವೇಗ. ಎಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಶಾಂತಿ ರೀತಿಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಚೀರಾಡ್ತಿದ್ರು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ, ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅವ್ರು ಯಾರ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ನಾವು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ನಮ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾರು ಜಗಳ ಆಡ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ ಮುಖ ಹಿಂಗೆ ಕೋಪ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಗೇನು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕಿರ್ಚಾಡ್ತಿರೋದ್ ನೋಡಿ ನಮ್ ಮುಖದ ಲಕ್ಷಣ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಇರೋದೇ ಹಂಗಪ್ಪ, ವಾತಾವರಣ ಹಂಗಿತ್ತು, ಹಂಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಡಿಮಿಡಿ ಅಂತ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ, ನಾವು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಯಾರಿಂದಲೂ ಉದ್ವೇಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಿಲ್ಲವೋ. ಯಾರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ನೀವೇ ನಿಮ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇನೆ, ನೀವು ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರ್ದು. ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತರ, ಭಯ ಆದಾಗ್ಲೂ ಒಂದೇ ತರ ಇರ್ಬೇಕು, ಆತಂಕ ಆದಾಗ್ಲೂ. ತುಂಬಾ ಪ್ರೆಷರ್. ನಾಳೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಪ್ರೆಷರ್. ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ತಗೊಂಡೇನೆ ಕೆಲ್ಸನೇ ಸರಿಗ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆತಂಕ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆನೆ ಓದಿರೋದೆಲ್ಲ ಮರ್ತೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆತಂಕ, ಭಯ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು? ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು. ಹೇಗೆ? ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ತಲುಪ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಬಹು ಪ್ರಿಯರಾಗ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕತೆ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಈ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರೋ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ದೇವತೆಗಳಿರೋ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋ ಅಂತ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ವಿಮಾನ ಇದೆ, ಆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆರಾಮಾಗಿ. ಹಂಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈಲಾಸದ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿವ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮನೋರಮೆ ತಾಯಿ ಆದ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕುಂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಋಷಿಮುನಿಗಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದವರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಋಷಿಮುನಿಗಳಲ್ಲ, ಋಷಿಮುನಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ, ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದವ್ರಂತವ್ರು. ಅಂತವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿನ ತೊಡೆ ಮೇಲ್ ಕೊಂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ. ಅಹಂಕಾರ. ಏನಾಯ್ತು? ಭಗವಂತ ಏನು ಅಂತ ಶಿವನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಮುಖ್ಯ. ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಯಾರಿಂದಲೂ ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಾರ್ದು. ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಿ ಶಿವನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಹ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕು? ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಭಕ್ತನ ಬಾಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮಹರ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮನ್ಸು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋದು ತಿಳಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಉದ್ವೇಗ ತಮ್ಮಿಂದನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರಿಂದನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಅವ್ರಿರುವ ವಾತಾವರಣದಿಂದನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಸಹ ಅವರು ಸಮಚಿತ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಆಡ್ಕೊಂತಾನೆ, ಜೋರಾಗಿ ನಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಅವರಿಗೆ ಶಾಪವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ರಾಜ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡಿಡ್ದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ನನ್ಗೆ, ಆಯ್ತಾ?
ಹೀಗೆ ನಾವು ಸಹ ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಸಮಚಿತ್ತದಿಂದ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರಿಯರಾಗ್ತೇವೆ. ಪ್ರಮೀಳಾ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಯಸ್ಮಾತ್ ಲೋಕೋ ಲೋಕಾನೋ ವಿಜತೆ ಜಯಃ ಹರ್ಷಭಯೋದ್ವೇಗೈರ್ ಮುಕ್ತೋ ಯಸ್ಸ ಚ ಮೇ ಪ್ರಿಯಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿದಿರುವ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ನನ್ಗೆ ಆಗೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನನಗ್ ಬದುಕಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ತಿನ್ನಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನನಗ್ ಮಲ್ಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು, ಅವಲಂಬಿಸೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸದಿರುವ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ, ಪರಿಣಿತನಾದ, ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲದ, ಎಲ್ಲಾ ನೋವುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾದ, ಯಾವ ಫಲಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಶ್ರಮ ಪಡದ ಭಕ್ತನು ನನಗೆ ಬಹು ಪ್ರಿಯನಾದವನು. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ವಿಧಿ ನಿರ್ಮಿತ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ಯೋ ಆ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನನ್ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ನನ್ ಜೀವನ ಸಾಗತ್ತಪ್ಪ, ನಾನ್ ದುಡಿದ್ರೇನೆ ನನ್ಗೆ ಊಟ ಸಿಗೋದು, ನಾನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದ್ರೇನೆ ಜನ ನನ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಾನ್ 100 ಕಾಲ ಬದುಕೋಕಾಗೋದು, ನಾನು ಭಗವಂತನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹೀಗೆ ಫಲಗಳ ಆಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಫುಲ್ಲು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಹಾಗಿರದೆ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಸುಖ ಬೇಕು ದುಃಖ ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಫಲ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ, ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲಾ ನೋವುಗಳಿಂದ, ಎಂತ ನೋವಲ್ಲ, ಇಂಥದ್ದು ಅಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ನೋವುಗಳಿಂದ ಯಾರು ಮುಕ್ತನಾಗಿರ್ತಾನೋ. ಯಾಕೆ ನೋವಿಂದ ಯಾಕೆ ಮುಕ್ತ ಆಗ್ಬೇಕು? ನೋವಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ದುಃಖ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಬೇಜಾರಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮನ್ಸೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ಯಪ್ಪ, ನನಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ಯಪ್ಪ, ನನಗೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದಾಗಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಇವತ್ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಅಮ್ಮ, ನನ್ ಪಾಠ ಓದಲ್ಲಮ್ಮ, ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇವತ್ ರಜೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲಾ ನೋವುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಕೆಲ್ಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ನೋವಾದಾಗ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ನೋವೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲ್ಸನ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ಫೇಲಿಯರ್ದು ಕಾಳಜಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಮ್ ಕೈಲ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಾಗಿ ಶ್ರಮವನ್ನ ಪಟ್ಟು ನಮ್ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾವ ಫಲಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಶ್ರಮ ಪಡದ ಭಕ್ತನು ನನಗೆ ಬಹುಪ್ರಿಯನಾದವನು. ಏನೇನಿದ್ಯೋ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನಾನು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇವ್ರ ಸೇವೆ, ದೇವ್ರ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆಚೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಬಂದ್ರು, ಅಂತಹ ಕರ್ಮ ಬಂದ್ರು ಸಹ ಅದರಿಂದ ಏನೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡ್ದೇನೆ, ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಏನಿಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಕಾಳಜಿನೇ ಇಲ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಯಾರೂ ಸಹ ಆ ಚಪ್ಪಲಿನ ಯಾರು ಕತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಭಕ್ತರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಆಚೆ ಒಬ್ರಿದಾರಪ್ಪ ನನ್ ಚಪ್ಪಲಿನ ಕಾಯೋಕೆ ಅಂತ. ಅಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಪ್ಪಲಿನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇದೇ ಕೆಲ್ಸಪ್ಪ, ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲ್ಸ, ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ಪರಿಣಿತನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಿ, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ, ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ, ಯಾವ್ದ್ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಯಾವ ಟೈಮಿಲಾರು ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ, ಯಾಕೆ ನೀವ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಯಾಕೆ ನೀವ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆ ಇದ್ ತಿನ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದಕ್ ತಿನ್ಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಾರೆ. ಅವರು ಪರಿಣಿತರು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವೂ ಸಹ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬಹುಪ್ರಿಯರಾದವರಾಗ್ತೇವೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಹರ್ಷ ಪಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಥವಾ ದುಃಖ ಪಡುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಯಾರು ಶೋಕಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಥವಾ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಯಾರು ಶುಭ ಅಶುಭಗಳನ್ನು ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಭಕ್ತನು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯನಾದವನು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರು ನೋಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರು, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನಾರಾಯಣ, ನೀನೇ ಗ್ರೇಟು ಅಂತ ನೀನ್ ಭಕ್ತನಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿರೋದಕ್ಕೇನೆ ನನಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮಪ್ಪ, ನನ್ ಸ್ವಂತ ಅಪ್ಪನೇ ನಾನು ಇಂಥ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲಪ್ಪ. ಆಗಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ, ನೀನ್ ನಂಗೆ ದುಃಖ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟೆ, ನೀನಿದ್ರೂ ಸಹ ನಾನು ಈ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದ ಎರಡ ಆನೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದಾರೆ, ತುಳಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ, ವಿಷದ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಿದಾರೆ, ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಸಾಕ್ತಿದಾರೆ, ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದಾರೆ, ವಿಷನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ, ನಮ್ಮಪ್ಪನೇ ಗ್ರೇಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾರಾಯಣ ಗ್ರೇಟು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಾರಾಯಣನೇ ಭಗವಂತ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಮ್ಮಪ್ಪನೇ ದೇವ್ರು, ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು, ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರು? ಇಲ್ಲ. ಎಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ, ನಮ್ ಖುಷಿ ಆಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಹರ್ಷ ಪಡಬಾರ್ದು. ದುಃಖ ಬಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಬಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಪಡಬಾರ್ದು. ಕಷ್ಟ ಬಂತಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಶೋಕಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೇಳಲ್ಲ ಈ ಜೀವ. ಕಷ್ಟ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದ್ಲು ಬರೋದೇ ಕಣ್ಣೀರು, ನೋವು, ದುಃಖ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಸಮಚಿತ್ತದಿಂದ ಆಗತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅರ್ಜುನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ಗಾಳಿನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೃಷ್ಣ, ಈ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲಂ ಮನಹಿ ಕೃಷ್ಣ, ಆಗಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ನನ್ ಕೈಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಹಾಬಾಹುವಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸತ್ಯಪ್ಪ, ಸತತ ಅಭ್ಯಾಸ ಯುಕ್ತೇನ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಸಹ ನಮ್ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸುಖ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ದಿನಾ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ. ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಶೋಕಿಸದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ದುಃಖ ಪಡ್ದೇನೋ ಇರ್ಬೋದು, ಬಯಸೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗ್ಲಿ, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ಕತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಾಮನ ಕತೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಅರ್ಜುನ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಕತೆ ನೋಡಿ, ಯಾರು ಸಹ ಸುಖದಿಂದ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಸಮಚಿತ್ತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಿ ನಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬದುಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ದಾರಿಯನ್ನ ತೋರ್ಸ್ಕೊಟ್ಟವರು. ಸೊ ಯಾರು ಹೀಗೆ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ತಾರೋ ಅಂತವರು ಬಹು ಪ್ರಿಯರಾದವರು. ಮಿತ್ರರು ಶತ್ರುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವವನು. ನಾನಾಗ್ಲೇ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ದೆ, ಅಂಬರೀಷ ಮಹಾರಾಜ, ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿ, ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ರಾಕ್ಷಸ ಇವು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ವಿ. ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಮಿತ್ರರನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವವನು. ಮಾನಾಪಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಶೀತ ಉಷ್ಣಗಳಲ್ಲಿ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ, ಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಪಕೀರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಚಿತ್ತನಾಗಿರುವವನು. ಕಲ್ಮಶವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಹವಾಸಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನೋ. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಲ್ಮಶವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೈತಿರ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರ ಸವಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ವೋ, ಅವ್ರ ಸರಿಗಿಲ್ವೋ, ಆ ಸವಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ನೀವು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ರೆ, ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ, ನೀವು ಅವ್ರ ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಬ್ರೇ ರೂಮಲ್ಲಿ ಬಾಗ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಟಿವಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಆಚೆ ಆಟ ಆಡಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮನೆಗೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದ್ರೂ ಊಟಕ್ಕೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಊಟ ನೀರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಓದ್ತೀವಿ, ಫುಲ್ ನೈಟ್ ಔಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೇನು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಕಲ್ಮಶವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೋ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸಿಗೆ, ಅದರಿಂದೆಲ್ಲ ದೂರ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೇನೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ತೇವೆ, ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ವೋ ಅದರಿಂದ ದೂರ ಇರ್ತೇವೆ. ಈವನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದ್ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಬಾಗ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯಾಕೆ? ಮಗು ಬಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು, ಹೆಂಡ್ತಿನೋ ಗಡ್ಡನೋ ಬಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಯಾವ ಫೋನು ಇಲ್ಲ, ಫೋನ್ನ ಸೈಲೆಂಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಯಾಕೆ?
ಅಲ್ಲೇನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ? ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮವನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲ್ಮಶವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇರ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸಹವಾಸ ಇರ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ಭಕ್ತರು ದೂರ ಇರ್ತಾರೆ. ಮುಕ್ತನು ಸದಾ ಮೌನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸದಾ ಮೌನಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ, ಭಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಗಾಸಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ ಹಿಂದೆ ಆಗಿದ್ದು, ನಮಗ್ ಮುಂದೆ ಆಗೋದು, ಅವ್ರ ಮನೆದು, ಇವ್ರ ಮನೆದು, ಆ ದೇಶದ್ದು, ಈ ದೇಶದ್ದು, ನೀವೆಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಯೋದು. ಸುಮ್ನೆ ಕಾಲಹರಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿದಂತ ಜ್ಞಾನಿ, ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿದಂತ ಭಕ್ತ, ಪರಮ ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡದಂತಹ ಗುರುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವ ಒಂದೊಂದು ಮಾತುಗಳು ಸಹ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವರನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರ್ಸ್ಕೊಡೋದು, ಧರ್ಮದ ದಾರಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದು, ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಅವರ ದೇಹವನ್ನ, ಮನಸ್ಸನ್ನ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮೌನಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ? ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೌನಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾರೆ ಸುಮ್ನೆ ಇರೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರನ್ನೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ನಾರಾಯಣನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಪ ತೃಪ್ತನೋ, ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಸಮಾಧಾನ. ಆಯ್ತು ಕೃಷ್ಣ, ಇಷ್ಟೇನಾ ನನಗೆ? ಓಕೆಪ್ಪ, ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್, ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್. ಹೀಗೆ ಅಲ್ಪ ತೃಪ್ತನೋ, ಏನ್ ಬಂದ್ರು ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ವಾಸ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವನು, ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ಸಹ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರೋದು. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರ್ತೀನಪ್ಪ, ಬೇರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಂಗೆ ನಿದ್ದೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳ ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡದೋಗಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಥಿರ ಮತಿಯು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನು ಆದವನು ನನಗೆ ಬಹುಪ್ರಿಯನಾದವನು. ಈ ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮುತ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಮುತ್ತುಗಳು. ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರೆದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದೀನ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನಿಮಗ್ ನೀವೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಗೀತಾ ಮಾತಾಜಿ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕನ ಓದ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ. ಏತು ಧರ್ಮಾಮೃತಮಿದಂ ಯಥೋಕ್ತಂ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ಶ್ರದ್ಧಾಧಾನ ಮತ್ಪರಮ ಭಕ್ತೆ ಸತೀವ ಮೇ ಪ್ರಿಯ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅತೀವ ಮೇ ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತ್ಯ, ಅತೀವ. ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಮೃತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನೇ ಪರಮ ಗುರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರೋ ಅವರು ನನಗೆ ಬಹು ಬಹು ಪ್ರಿಯರು. ನೋಡಿದ್ರ? ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಈ ಅಮೃತ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ದಾರಿಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ, ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಇವತ್ತಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಏನ್ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ಸಾಕಷ್ಟೇ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು, ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮನ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲನ್ನ ತಪ್ಪದೇನೆ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದಿನೇ ದಿನೇ ಪುಟ್ಟ 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 ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ, ಅವನು ಭಕ್ತನಾಗೋದೇ ನಮ್ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಅಂತ ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಂತಿರೋ ಅವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನಾಗ್ತಾನೆ? ತುಂಬಾ 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 ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗ್ತಾನೆ. ನಾವಂತೂ ಏನಾದ್ರು ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಬಹು ಬಹು ಪ್ರಿಯರು, ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಅತಿಮೇವ ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತ. ನೀವೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸುರದಾಸು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ, ಕುರುಡ್ರು, ಭಗವಂತನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ.
ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಹಾಡು, ಆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ, ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆ ದೇಹ, ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇಂತ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ ಕರೆದ್ರಂತೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀನ್ ಆಡ್ತೀಯಂತೆ, ಫೇಮಸ್, ಬಾಪ ನನಗೆ ಆಡು ಅಂತ. ರಾಜ ಕರೆದ್ರು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಈ ಹಾಡನ್ನ ಆಡ್ತಿರೋದು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ, ಬೇರೆ ಯಾರ ಸೇವೆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರ ರಾಗ ಹಾಡಿದ್ರೆ ತಾನ್ಸೇನ್ ಅಂತ ಸಂಗೀತಗಾರ ಗುರ್ತಿಡಿತಿದ್ರಂತೆ. ಓ ಇದು ಸುರದಾಸ್ತೆ ವಾಯ್ಸು ಅಂತ, ಅಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ರಂತೆ. ಅಂತ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಅವನ ಸೇವೆ. ಚೆನ್ನಾಗ್ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತಾ, ಕೃಷ್ಣನ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ. ಯಾರಿಗಾರು ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರುತ್ತಾ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ತರ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾತಾಡಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತಾ, ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಕೃಷ್ಣನ್ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಹಾಡಕ್ ಬರುತ್ತಾ, ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ, ಭಜನೆಗಳನ್ನ, ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಲೆಯನ್ನ, ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ, ದೇಹವನ್ನ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೋ ಹಂಗೆ ಆ ಸೇವೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಈ ಅಮೃತ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ತೊಳೆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬಹುಪ್ರಿಯರಾಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವಾಚ ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನಂ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮರಣಂ ಪಾದ ಸೇವನಂ ಅರ್ಚನಂ ವಂದನಂ ದಾಸ್ಯ ಸತ್ಯಂ ಆತ್ಮ ನಿವೇದನಂ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರು? ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಪವಿತ್ರ ಹೆಸರುಗಳು, ರೂಪ, ಗುಣಗಳು, ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲಕ್ಷೇಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವುದು ಮತ್ತು ಪಠಿಸುವುದು. ಶ್ರವಣಂ ಕೇಳುವುದು, ಪಠಿಸುವುದು, ಕೀರ್ತನಂ ಅವುಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸ್ಮರಣಂ ಭಗವಂತನ ಕಮಲದ ಪಾದಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು, ಪಾದ ಸೇವನಂ ಭಗವಂತನಿಗೆ 16 ಬಗೆಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೌರವಯುತ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಅರ್ಚನಂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಂದನಂ ಆತನ ಸೇವಕನಾಗುವುದು, ದಾಸ್ಯಂ ಭಗವಂತನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ನೇಹಿತನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು. ಮತ್ತು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಖ್ಯನಾಗಿ, ಸಖನಾಗಿ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವುದು. ಕೊನೆಯದು ಆತ್ಮ ನಿವೇದನಂ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪದಗಳಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲ ನಿಂದೆ ಕೃಷ್ಣ, ನಾನೇನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ನಿನ್ನೋನೆ, ಎಲ್ಲ ನಿಂದೇನೆ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿನ್ಗೇನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸೋದು. ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟು ರೀತಿ ಇದೆ? ಶ್ರವಣಂ 1, ಕೀರ್ತನಂ 2, ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮರಣಂ 3, ಪಾದ ಸೇವನಂ 4, ಅರ್ಚನಂ 5, ವಂದನಂ 6, ದಾಸ್ಯಂ 7, ಸಖ್ಯಂ 8, ಆತ್ಮನಿವೇದನಂ 9. ಈ 9 ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ 9 ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಮಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿರುವ ಒಬ್ಬನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಕಾರಣ ಆತನು ಅತ್ಯಂತ ಕಲಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ. ಅದೀತಂ ಉತ್ತಮಂ, ಉತ್ತಮರಾಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಒಂದು ರೀತಿ ಯಾವ್ದದು? ಶ್ರವಣಂ, ಕೇಳುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರು ಇನ್ನೇನು 7 ದಿನ ಸುತ್ತೋಗ್ತಾರೆ, ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಸುತ್ತೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಾಪ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? 7 ದಿನ ಅದೆಯಪ್ಪ, ಏನಾರು ಮಾಡೋಣ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲ, ಅವರು ವ್ಯಾಸದೇವರ ಮಗನಾದ ಸ್ತುತಮುನಿಗಳ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಶುಕಮುನಿಗಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಇಡೀ 7 ದಿನ ನಿದ್ದೆನೋ ಮಾಡ್ದೆ, ಏನೂ ತಿಂದಂಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಶುಕಮುನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ. ಇವರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರು. ಶ್ರವಣಂ,
ನೀವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಭಗವಂತನ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಭಜನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಜಪ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಶ್ರವಣಂ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಜಪ, ಕೀರ್ತನಂ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೇ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸುಖದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಹಾರಾಜ ಪರೀಕ್ಷಿತರಿಗೆ ಏನಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಾಲ್ ಧೂಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಸಮ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಮ್ ಈ ದೇಹದಿಂದ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೀವು ನಾನು ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಕೃಷ್ಣ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ದಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅವನ ಲೀಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅವನ್ ಮಾತಾಡಿರೋ ಬಗ್ಗೆ, ಅವನ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ, ಅವನ್ನ ಹೋಗ್ಲಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದು ಕೀರ್ತನಂ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ. ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಎಲ್ಲ ಪಾಠ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವರೂಪ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಕೇಳ್ದಾಗ, ಅಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಹಿಂಗಿದ್ನೋ, ಅಷ್ಟೊಂದ್ ತಲೆ ಇತ್ತ, ಅಷ್ಟೊಂದಿತ್ತ, ಸ್ಮರಣೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಡೀ ದಿನ ಯೋಚನೆ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದಾನೆ ನಾವ್ ಇವತ್ತು ಸಹ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದಂತೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವಾಗ ಶುರು ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನು, ಸ್ಮರಣೆ ನಮ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಭಕ್ತನ್ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಇರ್ತಾರ. ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸ್ವಂತ ತಂದೆಯೇ ಎಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಹ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಆಚೆ ತೆಗಿಲೇ ಇಲ್ಲ. ಎಂತ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಾರಾಯಣ 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 ಅಂತಾನೇ ಇದ್ರು. ಸ್ಮರಿಸೋದು, ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದು. ನಾವೇನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಕೃಷ್ಣನ್ ಮರೆಯೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಸಹ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಪಾದ ಸೇವೆ, ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಿಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲೂ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಾದ ಸೇವನಂ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಕಾಲನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಹ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೇವತಾ ಪೂಜೆ, ಅರ್ಚನಂ. ನಾವೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅರ್ಚಕರಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಅವದೇ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಏನೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಿಂಗೆ ಸುಮ್ನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾವುದು, ದೇವತಾ ಪೂಜೆ, ಅರ್ಚನಂ. ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಗೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದು, ಅವಕಾಶ ಇದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಜ ಪೃಥು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ರಾಜ ಆಗಿದ್ರು ಸಹ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದ್ರು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ 4 ಕುಮಾರರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 4 ಕುಮಾರರು ಮದ್ವೆನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸೇವೆ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ರಾಜನಾದ್ರೂ ಸಹ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನ, ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಅಂತ, ಪೂಜೆಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ವಂದನಂ. ಭಗವಂತನ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೋ ಹಂಗಲ್ಲ ಹೊಗಳೋದು, ಅವನ ನಾಮಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದು, ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದು, ಅವನ ಗುಣಗಾನಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವನೇನೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ವಂದನಂ. ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಕ್ರೂರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫುಲ್ ರಾಜ ಆದ ಯಾರು, ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಬಂಧಿ, ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಸಂಬಂಧಿ. ಕಂಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ರಾಕ್ಷಸನ ಕೊಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ, ನನ್ನನ್ ಕೊಲ್ಲಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಗಪ್ಪ ಕ್ರೂರ, ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನಮ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ, ನನ್ನ ಅರಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ, ನಾನೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ಕೊಲ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅಕ್ರೂರ ಭಗವಂತನ ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತ. ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೃಷ್ಣನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣನ್ ನೋಡ್ತೀನೋ, ಕೃಷ್ಣ ಹಂಗಿರ್ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ಹಿಂಗಿರ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ.
ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವುದು, ಬಂಧನಂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಕ್ರೂರನನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತಗೋಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ದಾಸ್ಯಂ, ದೇವರು ಏನೇನು ಹೇಳಿದಾರೋ, ಭಗವಂತ ಏನೇನು ಹೇಳಿದಾನೋ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಆದೇಶ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹನುಮಂತನ ಕೊಡದೆ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಹನುಮಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂತ ಹನುಮಂತನ್ಗೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತೆ. ರಾವಣನ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರು ಸಹ ರಾವಣನ್ಗೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ದೇನೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನ ಬಾಲಕ್ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕುದ್ರು ಹನುಮಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ರಾವಣನ್ಗೆ ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು, ನನ್ನ ದೊರೆ ನನ್ನ ಧಣಿ ನಿನ್ನ ಏನೂ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿರೋದು, ಹೋಗಿ ಸೀತಾಮಾತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಉಂಗ್ರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬಾ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿರೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹನುಮಂತ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾ ಅದು. ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದವ ಏನೂ ಮಾಡದಂತೆ, ಯಾರಿಗೆ, ರಾವಣನಿಗೆ ಏನೂ ಮಾಡದಂತೆ ಅಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಗವಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ತಾ, ಯಾರು, ಹನುಮಂತ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಹ ಮಾಡಿದಾಗ ದಾಸ್ಯರಾಗ್ತೇವೆ. ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಸಾಖ್ಯಂ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ ಅಲ್ವಾ. ಸಹೋದರನಂತೆ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಭಗವಂತನ ತನ್ನ ರಥದ ಚಾಲಕನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಅವನ ಸಖನಾಗಿ, ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ, ಅವನ ಹೇಳುವುದೆಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಭಗವತ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಸಾಗಿದಂತಹ ಅರ್ಜುನ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಯಂ. ಈ ತರ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ದಾರಿದೀಪ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತಿ, ಆತ್ಮ ನಿವೇದನಂ. ಮುಗೀತು ಕೃಷ್ಣ, ಎಲ್ಲ ನಿಂದೆ ಅಪ್ಪ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಲಿ, ನಾನು ನಿನ್ಗೆನೆ, ತಗೊಂಡ್ಬಿಡು, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಯಾವಾಗ 3ನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ವಾಮನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ 3ನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ದೆ ಹೋದಾಗ ತನ್ನನ್ ತಾನೇ ಅರ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ನನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಡಿ, ನನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಡಿ. ಹಾಗೆ ನಾವ್ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನ, ನಮ್ಮ ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಏನಿಲ್ವೋ, ಏನು ನಮ್ದು ಅಂತ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ, ನಂದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸೋದು ಆತ್ಮ ನಿವೇದನಂ. ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು, ಎಲ್ಲಾ ಏನೇನ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ವು, ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ವು, ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಸಹ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಯಾರು, ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ. ಯಾರಿಗೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ. ನಾವು ಸಹ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಶ್ರವಣಮಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರೆಂಡರಿಂಗ್, ಕೊನೆಯದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತಿ. ಈ ತರ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ 9 ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹಂತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಭಕ್ತರು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಕೀರ್ತನಂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅವನನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂತಿದ್ದೀರಾ, ಶ್ರವಣಂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಆದಷ್ಟು ಪೂಜೆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ವಂದನಂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ ಕೈಲೆಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಏನಾಗ್ತೀವಿ, ನಾವಿನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗ್ತೇವೆ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಕಷ್ಟ, ನಮ್ಮ ಮನ್ಸನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ಮಾರ್ಗ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾದದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಗೀತಾ ಮಾತಾಜಿ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಚಿತ್ರಕೇತು, ಆ ರಾಜನ ಹೆಸರು ಚಿತ್ರಕೇತು ಅಂತ. ನೀವು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ ಆ ಕಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಓದ್ಬೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದ್ದೋರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ್ ಭಕ್ತರು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂತ ನಾವ್ ಭಕ್ತರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನಾವೇ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮನ್ ನಾವೇ ನನ್ ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬೋದಾ ಇಲ್ವಾ
ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗ್ ನಾವೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವನ್ನ ಭಗವಂತ ಆ ಅಮೃತದ ದಾರಿಯನ್ನ ತುಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ, ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವನ್ನ ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ನೀವು ಸಹ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಂದೊಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹಾರಾಜರು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ತಲುಪ್ತೀವಿ ಅವನನ್ನ, ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಶಾಂತಿ ಬರ್ಸ್ಕೊಂತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲ ಆಗ್ದೋಗಿರೋ ತರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾಳೆನೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆಗತ್ತೆ. ಅದ್ರ ದೃಢ ಮನ್ಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ರಘು ಪ್ರಭುಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಡೌಟ್ ಇಲ್ವಾ? ಸಂತೋಷ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ವಿಜ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಇವತ್ತು ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ವೋ, ಈಗ್ಲ ಮಲ್ಕೊಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಏಕಾದಶಿ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ವೋ, ಈಗಿನ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಯಾರು ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಅವರು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ ಕೈಲಿ. ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾರು ಯಾವ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾವ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಯಾವ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ? ಯಾವ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಒಂದೇ ನಳಿಗೂ ಮಾತಾಜಿ, ಪದ್ಮಾವತಿ ಮಾತಾಜಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದಾರ? 9ರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿನ್ನೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಯೋಗಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಯಾವ್ದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಆಲ್ರೆಡಿ? ಯಾವ್ದ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಇವತ್ತು, ನಾಳೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಣ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಣ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇವಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಉಪವಾಸವನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವ್ ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ ಆ ಊರಿನ ಪ್ರಕಾರ ಟೈಮ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ. ನಾಳೆ ಧಾನ್ಯವನ್ನ ಅಥವಾ ಹಾಲು ಹಣ್ಣನ್ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿರ್ಜಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೀರು ಸಹ ಕುಡಿದೆ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಕಾವ್ಯ ಮಾತಾಜಿ ಏಕಾದಶಿ ಮಾಡಿದ್ರ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕವಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತೆ. ಅಮೋಘ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಚಾಂಟಿಂಗ್. ಅಮೋಘ್ ಪ್ರಭುಜಿ, ಕವಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಎಷ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಶ್ರವಣಂ ವಂದನಂ. ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಜಿ, ಸಂತೋಷ. ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೀರ್ತನಂ ಆಗತ್ತೆ. ಅಮೋಘ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರು. ಹೇಳಿ ಅಮೋಘ್ ಪ್ರಭುಜಿ, ಎಷ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಇವಾಗ 5 ಸರಿ 10 ಸರಿ ಆತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾರೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಮೇಲ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು, ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಜಿ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಪೂರ್ತಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಆ ತರ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಾತಾಡ್ತಿ.
ನನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಕು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಓ ತುಂಬಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತುಂಬಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ಭಗವಂತನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕೀರ್ತನವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸಾಕು ಪ್ರಭುಜಿ. ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾ ಇಡ್ತಾ ಆಗತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ತುಂಬಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸರಿ, ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೋ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೋ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ಗೆ ಯಾವ ಸೇವೆನೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿರೋದ್ ನನಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬಲವಂತನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನು ಬಂದು ನಮ್ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ಈಗ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ನಾನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ ನಿನ್ನ, ನೀನ್ ಈಗ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನು ಸಹ ಬಲವಂತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನಾ ಬಂದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದ್ಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಪ್ಪ, ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಆದ್ರೂ ನೀನೊಂದು ಸಾಧನ, ನೀನ್ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದಿ ಸಹ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಹ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಇಡೀ ಜೀವನನ ನಾವು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸಂತೋಷ ಪಡೋದು, ದುಃಖ ಪಡೋದು ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಸಾಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ತೊಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಶಾಂತಿ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗೋದಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು. ಮತ್ತೆ ಹುಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಏನೇನ್ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲ ಬಂದಿದ್ಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹುಲಿ ಸಿಂಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಂದಿ ಹುಳಪಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನೋ ಆಗ್ಬೋದು, ಮರನೂ ಸಹ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವ ಜೀವಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಯಾವ್ದು, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಯಾವ್ದು, ಹೌದಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿರ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲಾರ ಜೊತೆ ಒಂದೇ ತರ ಇದ್ದು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ರು ನಮ್ ಮನ್ಸು ಕಲ್ಕೋದಿಲ್ಲ, ದುಃಖ ಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಸುಖನೂ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೂಲ್. ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಹೆಂಗಿದಾರಪ್ಪ ಇವರು, ಹೆಂಗ್ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಶಾಂತಿ ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಖುಷಿ ಸಂತೋಷ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಗುರ್ತಿಡಿತಾನೆ, ಓ ಇವ್ರಿದಾರ ಹೀಗೆ ಆತರ. ಹಂಗ ಅಂದಾಗ ಯಾರು ಬಂದು ಕೀರ್ತಿ ನಿಮ್ಗ ಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಸಮಾಗೆ ಇರೋದು, ಅವಾಗ್ಲೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ್ಲೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೈಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅವಾಗ್ಲೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭಗವಂತನನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯರಾಗ್ತೀವಿ, ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಕಳ್ಕೊಂತೀವಿ? ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟೋದು, ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟೋದು, ಮತ್ತೆ ಈ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು, ಮತ್ತೆ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ ಹುಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯೋದು, ಮುಪ್ಪು, ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದು, ಸಾವಾಗೋದು, ಈ ಚಕ್ರಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂತೇವೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ನಮ್ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ಬೋದು. ಕಾವ್ಯ ಮಾತಾಜಿ, ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಹರಿ ಬೋಲ್. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಪದ್ಮಾವತ ಮಾತಾಜಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಪಠನಂ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಭಗವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಭಕ್ತಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಭಗವಂತ ಅರ್ಪಿಸ್ಕೊಂತೀನಿ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಯಾರು ಸಹ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅವಕಾಶನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಬೇಡ. ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ, ಯಾವ ದೇಹ ಸಿಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾಡಿದ್ದೇನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ್ಲೇ ನಮಗ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಹೇಳೋಣ, ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ಹೇಳೋಣ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತ ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಗ್ಗೆ? ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಇವಾಗ್ಲೇ. ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ ಚಿತ್ತ ಇದೆ. ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಾಗ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಸುಖದಲ್ಲೇ ಭಗವಂತ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ನಮ್ ಕೈಲಿ ಈಗ್ಲೇ ಆಗತ್ತೆ, ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತು ನಾಳೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ್ಲೇ ಇವತ್ತೇ ಮಾಡೋಣ. ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕು. ನಾಳೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ, ಜಪ ಮಾಡೋಣ, ನಾಳೆ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ.
ನಾಳೆಯಿಂದ ಭಾಗವತಂ ತಗೊಂಡ್ರಾಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ January 1ಗೆ ಭಾಗವತಂ ತಗೊಂತೀನಿ, ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಇಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದೋಣ. ಭಾಗವತಂ ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತವಾಗ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಅರ್ಜುನ ಕತೆ ಪಾಂಡವರ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಯರನ್ನ ಯಮರಾಜ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಯಾವ್ದು ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದದ್ದಂತ. ಧರ್ಮರಾಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರು, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಾವುಗಳಾಗೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ರು, ತನಗೂ ಸಾವು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧತೆನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ. ಅದೇ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದದ್ದು. ಸೊ ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬೇರೆಯವ್ರ ತರ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ, ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನಾವೇ ತಂದ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಈ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವಂತ ಅವಕಾಶನೂ ಸಹ ನಾವೇ ತಂದ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವತ್ ಗೀತೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅಧ್ಯಾಯ, ಪೂರ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ, ಇಡೀ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು, ಅವನ ಭಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನೇನು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತಾರು ಡೌಟ್ ಬಂತು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯನ ಮತ್ತೆ 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 ಓದಿ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ನೀವು ಓದಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗ್ ಬರೋ ಎಲ್ಲಾ ಡೌಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಏಳ್ಗೆ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ನೀವು ಸೋಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಫುಲ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ, ಅದನ್ನೂ ಸಹ ನೀವು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೇ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕಂಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಾಳೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಇನ್ನೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ಕೃಷ್ಣ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಾದ್ಮೇಲೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂತಾನೆ ಟೀಚರ್ ಇಂದ. ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಟೀಚರ್ ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳ್ಳೇದು? ಟೀಚರ್ 1, 2, 3 ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದ್ತಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ, ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದು ಅಂದಾಗ ಓದ್ತಾನೆ. ಓದಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹಂಗೇನೆ ಅರ್ಜುನ ಭಗವಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ತಿಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ಡೌಟ್ ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಳೆ ಪ್ರಕೃತಿ, ಪುರುಷ ಮತ್ತೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಮಚಿತ್ತದಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ನಾಳೆ ನಮ್ಗೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಗೀತಾ ಮೋಹನ್ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಏನ್ ಮಾತಾಜಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಏನಾಯ್ತು? ಕ್ಲಾಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಅಯ್ಯೋ ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಜಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ? ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಉಪವಾಸ ಇದ್ದೀರೇನೋ, ಸುಸ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ನನ್ಗೇನು ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಸೂಪರ್ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೋ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ಬೇರೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ವ್ಯರ್ಥ, ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತಾಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ವಿಜ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಮಾತಾಜಿ ಒಂದೇ ಹೇಳೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಿಜ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ ಕ್ವಿಜ್ ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೇಳಿ, ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಡ್ಮಿನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗೀತಾ ಮೋಹನ್ ಮಾತಾಜಿನ. ಯಾವ್ದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ, ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಸಿಗೋಣವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಯಾರು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕಳ್ಕೊಂಬೇಡಿ. 1 ಸರಿ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ 100 ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ ಲೆಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಫಲ ಬರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಲ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ 1 ರೌಂಡ್ 108 ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಅವಕಾಶನ ಕಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ದಿನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ವಾಂಚಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧು ಭಯ ಏವಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.